자, 애트모스피어 지금부터 할게요. 저번에 농담처럼 얘기했는데 맥킬리를 잘 쓰시는 분들한테 뭐 잘 쓰세요? 그러면 대부분 통증 있는 분들이 되게 좋아하시고, 그쵸? 그리고 물 만들어 먹는 거 요즘에 좀 우리 책 읽지 하니까 되게 좋아하시고, 그쵸? 그런데 이제 그렇게 쓰다 남는 시간에 애트모스피어를 많이 돌린다고 얘기하는 거예요. 그래서 애트모스피어가 그런 게 아닌데 지금부터 애트모스피어에 대한 이야기를 제가 설명할 게 아니고요. 마커 슈미키 박사님의 영상으로 설명을 할 겁니다. 네, 지금부터 저랑 한번 따라가 볼게요. We're talking about the Mag-Healy atmosphere application for rooms and buildings, for individuals, and for groups of people. The Mag-Healy atmosphere application uses one of the most important properties of the magnetic field, namely its ability to penetrate through space. The magnetic field lines emerge vertically from the center of the Mag-Healy device and then find their way back to the other pole in a torus shape. A torus is a geometric object that most people know as the shape of a donut or a life preserver. Along with a magnetic field, a magnetic vector potential field is always concurrently generated, resonating at the quantum level with the space and all matter within it. 네, 이렇게 짧게 이제 앞에 잘랐는데 영상에 그렇게 오해하 지금은 좀 그런 분들이 없지만 초창기에서는 이 맥킬리에 대한 설명의 장표가 이렇게 왼쪽으로 1.5m, 1.5m 되니까 이 자기장이 옆으로 파진다고 이렇게 이 평행으로만 퍼진다고 오해하신 분들이 계셨거든요. 그래서 지금 보신 것처럼 요 밑에서 나와서 이렇게 큰 에너지장을 구 형태로 만든다. 그래서 이 구 형태의 거대한 이 버블 같은 이 원형 안에 이 공간장이 만들어질 수 있는 게 맥킬리의 영역입니다. 여기까지 이해하시고 다음 영상 볼게요. 요거 내용이었어요. 지금 조금만, 그리고 도넛 모양의 이렇게 공간장인 거죠. 그래서 밑에도 되고 위에도 되고 이 모든 공간에 에너지장이 자기장을 만들어낼 수 있습니다. 이건 넘어갈게요. 충분히 설명했으니까. 자, 이 영상이 뭐냐면요. 동조성에 대한 영상이에요. 자, 지금은 모든 이 진동자가 자기 맘대로 돌리고 있죠. 변칙성이에요. 카오스입니다. 혼돈 상태예요. 그런데 적절한 어떤 시기가 되면 얘네들끼리 일종의 공명 현상을 일으켜서 같은 리듬을 찾기 시작해요. 볼까요? 여전히 정신없이 자기만의 패턴과 리듬으로 돌고 있죠. 혹시 보이세요? 조금씩 동조 현상이 일어나고 있는 거? 조금만 더 지켜볼까요? 어때요? 거의 맞아 떨어지고 있죠. 테이블이 흔들리죠. 같은 진동으로 떨리면서 굉장히 파장이 커지고 있어요. 신기해요? 네, 이제는 한 몸으로 움직이고 시작해요. 하나의 흐름으로. 이게 공명을 통한 동조 현상이에요. 기억하시면 돼요. 공명을 통한 동조 현상입니다. 자, 이 영상을 보여드린 이유가 있어요. In two distinct ways in the atmosphere application. First, the magnetic field acts directly on the subjects in the room through the space. Secondly, Mag-Healy has an effect on the energetic field of the room itself. In the first case, the magnetic field of Mag-Healy directly resonates with the people in the room. This works through the bioenergetic field that permeates the 동조라는 단어를 and 쓰죠. consists of the subtlest structures of coherent water. These subtle areas of coherent water tend to 동조된 correspond 이렇게 to the 표현합니다. meridian system that has been known for thousands of years in both China and India. They represent a harmonic system that resonates with the frequencies of the environment,
comparable to the strings of a harp. A coherent area, such as a meridian, is an extended area that resonates at one frequency and in phase, that is, in tune with the others. When in resonance with the atmospheric frequencies of mag healing, the strength of the magnetic field is not important, but only the information that is contained in that frequency. For this reason, the effect of the mag healing device can extend up to 1.5 meters, or 5 feet. Figuratively speaking, we could say that the mag healing quantum analyzed frequency, or QAF programs, tune our bioenergetic system like a stringed instrument, and then play a harmonic symphony on this freshly tuned instrument. For this purpose, as with all QAF programs, the appropriate frequencies are analyzed in the information field by a noise generator. The goal here is to harmonize the bioenergetic field and thus increase well-being. 네, 여기까지 얘기했는데 제가 동조성을 설명드렸기 때문에 얘가 지금 무슨 얘기하는지 조금 눈치를 채셨을 것 같아요. 자, 맥킬리는 두 가지 방식으로 영향을 줍니다. 하나는 실내 공간에 들어있는 모든 사람들한테 영향을 주는 방식. 이 공간에 들어있는 모든 사람한테 영향을 주는 방식인데요. 아까 말씀드린 것처럼 진동을 하고 진동에는 물이 반응을 합니다. 물이 반응을 하고 이 물들이 동조 현상, 그래서 이 진동이 들어온 것들에 대해서 내가 원래 갖고 있던 패턴들이 있잖아요. 그게 여기 동조 현상이 일어나서 들어온 리듬에 점점점 내가 바뀌기 시작하죠. 그것들이 소위 말해서 아까 얘기한 것처럼 경락적 차원에서도 영향을 준다는 얘기예요. 소위 경락이 사실은 이게 그냥 본 적이 없잖아요. 경락을 눈으로 보나요? 사실 그냥 이건 개념인 거잖아요. 근데 경락을 어떻게 연구를 해봤냐면요. 실질하냐? 경락이 실제하냐? 라고 과학자들이 많이 찾았거든요. 그랬더니 어떤 결과를 만났냐면은 동양의학에서 계속 내려왔던 경락적 그 흐름의 그 선이 무엇과 유사했냐면요. 체액의 그 경로랑 유사했어요. 체액이라고 제가 혈액이라고 하지 않았습니다. 혈액 말고요. 체액의 흐름이는 림프액, 뭐 소위 말해서 우리 혈액 말고도 우리 몸을 돌고 있는 체액들이 많거든요. 척수액 뭐 이런 것들 있잖아요. 그 체액의 흐름의 경로와 이 경락적 이 모양이 거의 유사하다, 겹친다 이런 걸 찾아냈어요. 그래서 경락이 막혔다라고 표현하는 거. 경락이 뭐 과활성이다, 경락이 저활성이다고 표현하는 것들은 어쩌면 객관적인 자료에 입각해서 표현한다면 체액의 흐름이 뭔가 문제가 생겼구나라고 얘기할 수도 있겠구나라는 걸 후에 과학자들이 밝혀냈어요. 자, 그런데 아까 영상에서 뭐라고 얘기했냐면은 실내 공간에 들어온 사람들의 수분에 영향을 준다. 미묘한 수분 영역의 동조성을 일으키더라. 원래 갖고 있던 패턴에서 들어온 패턴에 마음대로 똑딱똑딱 하다가 갑자기 착착착착. 그래서 우리 애트모스피어에 뭐 있습니까? 뭐 사무실 이런 거 틀잖아요? 그럼 사무실에 그 뭐라고 설명되어 있냐면은 뭔가 같은 목표로 잘 갈 수 있게 뭔가 합심하고 화합해서 뭔가 영업적으로 이익적으로 이렇게 갈 수 있게 뭐 그런 분위기를 조성 뭐 이런 식으로 써 있어요. 자, 이게 뭐예요? 들어온 어떤 정보에 우리가 마음을 담아서 착착착착 할 수 있는 리듬에 동조시킬 수 있어요. 그게 우리 몸에 수분이 있기 때문이죠. 그래서 아까 얘기처럼 이 조화되어 있는 워터의 동조에 우리의 경락적 흐름이 영향을 받을 수 있다. 그래서 여기 맥킬리의 애트모스피어에서 또 그런 것도 있죠. 스트레스를 좀 해소하는, 마음을 좀 편안하게 하는, 신체를 좀 편안하게 하는 뭐 이런 것들이 경락적 체액 흐름과 영향을 줄 수 있다. 그래서 경락의 주파수에 이렇게 공명해서 영향을 주기도 하고 아까 얘기처럼 자기장의 세기는 아주 중요하지 않다. 다만 이 공간에 이 정보장 안에 그 존재가 들어가서 이 수분이 동조 현상이 일어나게끔 그 안에 계시면 된다라고 얘기하는 거예요. 자, 그런데 이런 거예요. 맥킬리 하나가 뭐 이제 3m 정도를 이제 반경을 커버해요. 그러면 이게 3m보다는 만약에 더 넓다 하면 맥킬리 어떻게 하면 돼요? 2개, 3개 하면 되죠. 그래서 보통 이렇게 자료들 외국 자료 특히 대만 같은 데서는 먼저 쓰기 시작했으니까 그 대만에서 어떻게 사용하는지 설명했던 마이크 첸 박사님이 공간에 맥킬리를 동서남북에 이렇게 틀어서 이 공간장을 더 강하게 이 동조 현상이 더 강하게 나오게 한다. 그러면서 번창 얘기를 하시기도 했어요.
투자할 사람들을 모아놓고 그 맥킬리를 번창을 하나 틀어놓은 게 아니라 가운데 하나 사방에 틀어서 이 공간장의 에너지를 굉장히 강력하게 동조시켜서 그 안에 투자자들이 투자할 돈을 현금을 다발을 올려놓고 뭔가 시간을 보낸 다음에 그 돈으로 ATM기에 넣어서 이 돈으로 투자했다. 이 돈의 에너지로 투자했다. 뭐 이렇게 그때는 뭔 소리야 뭐 이렇게 하셨던 분들이 많은데 약간 이런 얘기를 하신 거예요. 이런 얘기를 하신 겁니다. 그래서 이 맥킬리의 파동 안에 들어가 있는 공간에 있는 사람들은 이런 체익 흐름에 영향을 주다 보니까 마치 아주 조화로운 교향곡처럼 오류가 난 어떤 신호들이 교정이 되거나 흐름이 뭔가 문제가 됐던 것들이 서서히 좋아지더라. 그걸로 이 프로그램의 역할을 한다더라. 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 자, 그래서 제가 가끔 이제 저희 집, 우리 집 사진 찍어서 이제 스타일방에 올리기도 하는데, 가끔 풍수 같은 거 관심 있는 분들은 이런 막 숏 같은 게 막 이렇게 올라오잖아요. 잘 보시면 이 물이 굉장히 중요하다고 얘기해요. 재물에. 다만 뭐 재물만 중요한 게 아니고요. 왜 물이 중요하다고 했는지 지금 조금 눈치채시겠죠. 어떤 좋은 파동에 그거를 시너지 내고 극강으로 올릴 수 있는 물질은 물이에요. 물이 마커스 슈미케도 이런 표현을 했는데 물이라는 물질이 보이지 않는 이 파동을 물질로 표현할 수 있는, 물질로 담을 수 있는 유일한 게 물이야 라고 표현을 막 했거든요. 그래서 이 앰모스피어에서도 물과 약간 연동시키면 지금 얘기 드린 것처럼 맥킬리 하나의 앰모스피어를 틀어놨지만 물을 잘 활용하면 이걸 증강시킬 수 있어요. 파동을 물이 받아서 더 증강시키는 역할을 하기 때문에 그래서 제가 여기 보이시는지 모르겠지만 이 병에는 물이 가득 차 있습니다. 우리 집에 오신 분들은 눈여겨보신 분들은 아셨을 텐데 맥킬리 틀어놓고요. 이 바로 밑에다가 맥킬리 자기장 나오는 곳이잖아요. 여기다가 물을 찰랑찰랑 품어놨어요. 왜 여기서 나오는 웨이브를 이 물이 동조현상이 일어나서 증강시킬 수 있기 때문에 여기다가 물을 더 많이 담아 놓으면요. 다 좋습니다. 본인이 원하는 만큼 물을 활용하셔서 그래서 우리 보통 막 연못 같은 거 아니면 어항 같은 거 이런 거 잘 활용하라고 이 풍수에서도 하거든요. 그런 역할을 한다라고 보시면 되고요. 또 하나 이게 뒤에서 이제 말씀드리겠지만 이 맥킬리가 있는 방향이 있어요. 저희 여기가 책 있는 여기 우리 집 보신 분 있죠? 책 있는 여기 요쪽 창문이 북동 쪽이에요. 그래서 제가 이 맥킬리가 이쪽에 있거든요. 이유가 있습니다. 이따가 소개해 드릴게요. 소리의 그 공간적인 공포를 듣고 과연 사운드 카메라로 촬영한 Y자는 어떤 모습일지 정말 소리가 찍힐 수 있을까? 이거는 폐 이렇게 보여. 눈으로 직접 확인할 수 있는 놀라운 소리 공명의 힘. 네, 이제는 소리도 눈으로 볼 수 있죠. 그리고 보신 것처럼 색깔로 표현돼요. 그래서 우리가 하늘에 떠 있는 무지개를 빨주노초 파란보까지 볼 수 있는 건 내 눈으로 볼 수 있는 영역이 거기까지 헤르츠까지 볼 수 있는 능력을 갖고 있기 때문에 헤르츠들이 바뀐 우리 눈에 보이는 거죠. 근데 동물들은 그 밖에 있는 헤르츠도 보인다고 해요. 지금 본 것처럼 소리 파동도 눈으로 보이고 이렇게 에너지체도 눈으로 보이고 다른 거냐? 아니에요. 같은 거예요. 그래서 우리 아우라를 우리가 측정할 때 우리의 귀에 들리지 않고 눈에 보이지 않지만 느껴지거나 만져지진 않지만 우리 몸에는 아까 얘기처럼 실제 리얼 바디들이 존재하고 리얼 바디들이 현재 어떤 상태로
공명하고 있는가, 어떤 상태로 호흡하고 있느냐를 사실은 여러분들이 손에 쥐고 있는 힐리를 통해서 얼마든지 분석하고 활용할 수 있는 시대가 됐다. 아까 여기 패널들은 와 신기하다고 끝날 일이지만 이걸 실질적으로 우리 일상에, 건강에, 정신 건강에, 우리의 뭐 어떻게 보면 삶에 대입할 수 있는 방도를 이 마커주 슈미케가 양자의학적인 어떤 기술들을 넣어서 만들어 준 거예요. 그래서 제가 계속 억울하다가 하는 게 과거에는 이런 기술이 너무 어려웠고 접목하기 어려웠고 또 이런 것들을 접근해서 분석하고 분석한 결과를 혜택을 받기가 너무 어려웠는데 너무나 쉽게 바뀌니까 그 공부하는 입장에서는 야 이렇게 어렵게 왜 공부했을까 그때 이렇게 이제 억울했다고 하는 거고 여러분들 입장에서는 소비자 입장에서는 너무 감사할 일인 거죠. 와 시대를 정말 잘 타고났다라고 생각하실 수 있는 거예요. 자 아까 얘기처럼 자꾸 제가 어떤 패턴, 인포메이션 얘기하는데요. 이런 모양들을 우리 몸에 이렇게 각인시키는 거라고 생각하시면 돼요. 물 얘기할 때도 이 모양 드렸는데 이걸 물에다가 전사해서 물에 이 모양을 넣어서 그 모양을 담고 있는 물을 마시면 이 물이 몸으로 들어가서 이 모양이 몸 안에 있는 수분과 만나서 어떻게 한다고요? 복제해요. 무한 복제해요. 우리 백신 맞잖아요. 백신 맞아서 그 패턴이 몸에 복제돼요. 이런 방식이거든요. 그래서 물 한 컵이 사람의 전신의 수분의 패턴을 바꿀 수 있다. 워터 되게 중요하다고 얘기하는데 지금 앰모스피어는 무슨 얘기예요? 이렇게 퍼져 있는 공간에 자기장의 패턴을 막 흘려보내서 이 공간에 있는 모든 수분이 같은 패턴으로 동조 현상, 떨리게 만들어서 같은 리듬의 모양을 갖게끔 하는 거. 그래서 요런 모양 틀면 요런 모양으로, 요런 모양 틀면 요런 모양으로 내 몸 안에 있는 체액이 그걸 복사해서 취하는 거예요. 이해되시죠? 그래서 앰모스피어를 갖고도 충분히 역할을 할 수 있다. 무시할 게 아니죠. 그래서 최근에 전주의 어떤 분들이 저한테 이제 상담하신 게 사촌 언니인가 친인척 분이 아이가 태어나는데 100일 정도 됐는데 조금 병원에서 더 이상 해줄 게 없으니 데려가시오 해서 데리고 오신 분들이 계세요. 뇌 쪽에 문제가 있다고 하셔서 이 100일짜리 아기한테 과연 이걸 어떻게 쓸 수 있을까라고 질문하셨는데 더 이상 뭐 사실은 뭐 도망갈 데가 없는 마지막 낭떠러지 앞이잖아요. 그래서 뭐 고민할 거 없이 당연히 쓰셔야 하고 다만 힐리를 쓸 때는 무선 코일을 쓰세요라고 얘기했어요. 혹시 그 이유가 이제 이해가 되시나요? 유선을 쓰기에는 아직 아이가 너무 어리고 무선 코일로 약하게 전신의 에너지체에 영향을 주시고 앰모스피어를 많이 적극 활용하세요라고 얘기했단 말이죠. 앰모스피어를. 그리고 이걸로 분유를 먹는다면 물은 반드시 이걸로 바꿔서 분유를 타시고 얘를 앰모스피어를 늘 옆에 두세요라고 얘기했어요. 특히 뭐 스트레스에 뇌에 관련된 거, 뭐 감정의 어떤 그런 것들, 몸의 신체의 균형 잡힐 뭐 이런 것들을 프로그램을 적극적으로 쓰세요라고 얘기했는데 그냥 옆에 두셔서 조금 도움 될 거예요 이런 얘기가 아니에요. 적극적인 치료의 방법으로 앰모스피어를 얘기했다는 얘기죠. 이런 패턴을 아이가 흡수할 수 있게. 자, 그래서 앰모스피어 프로그램을 보면 아까 얘기처럼 사무실, 성과, 팀워크, 집중을 촉진하는 최적의 업무 공간을 생성. 이게 아까 얘기처럼 이 공간에 모두 있는 사람들에게 사무실을 틀어놓고 뭔가 프로젝트를 시작하면 제각기 생각이 다르게 하다가 하나의 방향으로 벡터로 만들어줄 수 있는 분위기를 조성할 수 있다. 학습도 마찬가지고요. 그래서 이렇게 보이지 않는 세계지만 학습의 뇌의 어떤 집중력, 창의력, 그리고 사무실 같이 번창도 마찬가지죠. 하나의 부로 향할 수 있는 마음가짐과 태도 같은 패턴들이 몸에 입혀질 수 있다. 이렇게 보시면 될 것 같고요. 뭐 최근에 나온 후기들 중에 가정의 조화. 가정의 조화를 틀었더니 집에 5 아이를 키우는 집안에서 애들끼리 늘 싸우는 게 아주 일상다반사인데 어느 날 이걸 틀었더니 애들이 너무 사이좋게 지내다는 거예요. 전 가족이 긍정적인 에너지 환경에서 주거할 수 있는. 그러면 그 집은 사실은 공기청정기처럼 하나 정도의 맥힐리는 가정의 조화를 늘 틀어놓으면 좋죠. 가끔 남편이 늘 히스테릭하게 퇴근해오는 거예요. 전전긍긍해. 오늘은 안 싸우고 싶은데 막 맨날 긴장감에 있어. 근데 어느 날 가정의 조화를 탁 틀었더니 남편이 커피 한 잔을 내려서 탁 앉아서 나랑 편안하게 대화를 하기 시작하더라. 이런 후기들이 진짜 존재하는 거예요. 그래서 이 가정의 조화, 진짜 이것 때문일까? 이것 때문인지 모르겠지만요. 다 그러시지만 다시 얘기지만 아까 그 이미지를 상상하세요. 가정에 있는 모든
구성원들이 긍정적인 시그널에 동조해서 그 시그널을 뭘로 받아서 그런 행동 패턴과 의식 패턴을 갖게끔 이 공간장을 만들어내는 걸 앰모스피어로 할 수 있구나, 이렇게 생각하시면 좋을 것 같고요. 최근에 주방, 저희 집 TMI이긴 한데 후황이라고 하잖아요. 망가졌어요. 그래서 틀었는데 이게 안 돼. 그래서 관리실에 물어봐야 되는데, 근데 밥은 먹어야 되잖아요. 그래서 밥을 막 볶음밥을 했거든요. 냄새가 막 있잖아요. 그래서 제가 주방을 틀었어요. 진짜. 주방에 이제 틀고 후황이 망가진 이유로 밥을 다 해서 이제 다 먹고 밖에서 이제 가져가서 먹고 주방에 다시 설거지하려고 이제 그릇들을 갖고 딱 왔는데 주방에서 냄새가 나지 않는 거예요. 네, 냄새가 나지 않는 거예요. 그 볶음밥을 막 볶으면 그 기름 냄새가 있을 거잖아요. 근데 전혀 나지 않는 거예요. 그래서 와, 진짜 대박인데? 제가 이번에 후황이 망가지는 바람에 더 확실하게 느꼈습니다. 그래서 이 주방 같은 경우는 음식에 존재하는 그 독성의 어떤 정보체들을 좀 흐리게 정화시켜서 우리가 소위 말해서 코로 맡는 그 감각에서 맡을 수 있는 독성들을 조금 떨어뜨리게 만드는 거죠. 그래서 이 감각적으로 코에서 맡는 냄새가 좀 약하게 느껴지게 해준다, 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 자, 그래서 이 스트레스나 조화, 균형 이런 얘기 하는데 지금 제가 여기 뭘 틀고 있냐면요, 조화와 균형을 틀고 있어요. 이거 혹시 좀 잘 쓰시나요? 요 조화와 균형은 뭐 다른 것들은 다 목적성을 갖고 있잖아요. 뭐 차크라면 차크라의 테마를 갖고 있고, 스트레스면 스트레스라고 하는 토픽이 있잖아요. 근데 이 조화와 균형은 전체적인 이 공간을 소위 말해서 풍수적으로 아주 편안하게 만들어주는 기본 베이직 프로그램이라고 보시면 돼요. 그래서 가끔 아까 얘기처럼 뭘 이제 아는 게 이제 그러가라고 어디서 막 주워 들었어. 집에 이거 해야 된대. 집에 그거 있으면 안 된대. 그런 거 막 밖에서 막 들고 오면 안 된대. 뭐 이런 거 듣잖아요. 그러면 막 그거 막 챙겨서 막 그래 신경 써야 되나 이렇게 하다가 아이고 모르겠다 나 이럴 때 있지. 예를 들어. 그러니까 조화 균형 트시면 돼요. 자, 그게 왜 그런지 저 영상을 통해서 얘기를 좀 해볼게요. In the second case, the magnetic field of Mag Healy affects the energetic field of the room itself. The energetic field of the room corresponds to the quality of a room's energy, and the room itself is seen as an oscillating system that can oscillate both coherently and disharmoniously. This concept is consistent with the ancient Chinese or Indian traditions that consider qi or prana to be the energy quality of space. In traditional geomantic systems like feng shui or Vizanti, space has its own field. On Earth, each cardinal direction has a specific energy quality. The cardinal directions are determined from the center of the respective room, building, or property. In order not to disturb the dynamics of the bioenergetic field of a room, its center should always be empty and uncluttered. It is also beneficial if the east and north of a given room are light and open, because this is where the global energy flow is entering the room. The magnetic part of the bioenergetic flow streams from north to south, the electric part from east to west. This fact lends special importance to the northeast. Therefore, this orientation should be designed as light, uncluttered, and open as possible. Since water strengthens the bioenergetic field, the north, east, and northeast are especially conducive to water. If for some reason these simple rules cannot be met, you can place the Mag Healy device in the affected direction and regularly run the coherence program. Alternatively, the center of the room or building is a good place from which to reach all directions with Mag Healy. The atmosphere application programs refer in part to room functions such as kitchen, pantry, or office. They also sometimes designate activities such as eating, study, children playing, workout, or relaxing. 자, 혹시 이제 제가 설명이 나왔죠. 저희 집이 아까 그 책 꽂혀 있고 소파 있는 데가 이쪽 동쪽이. 그래서 제가 맥킬리 이쪽에 있는 거예요. 예, 북쪽이거든요. 동북쪽에 제가 맥킬리에 물을 두고 여기다가 틀어놓은 겁니다. 그러니까 여러분들이 이제 집에 가서 본인의 공간의 방향 벡터를 보고 하시면 되는데, 자, 여기서 중요한 몇 가지 이제 이야기를 해줬어요. 자, 맥킬리가 자기장을 활용하는 공간장이잖아요. 그래서 지구 자체가 자기장이 돌죠.
그렇죠? 그래서 북쪽과 남쪽이 이렇게 자기장이 하나의 아까 도넛처럼 자기장을 만들고 있습니다. 그것 때문에 북쪽에서 남쪽으로 이렇게 자기장이 돌기 때문에 에너지가 그쪽에서 들어온다. 뭐 이런 얘기도 하고요. 또 동쪽에서 서쪽으로 공간 에너지가 흐른다. 왜냐하면 자기장이 이렇게 도니까 이렇게 동쪽에서 서쪽으로 흐른다. 뭐 이런 얘기도 했어요. 그래서 그런 것들을 챙겨가기 어려우면 중앙에 두고 중앙 안의 공간을 좀 비워놔라. 뭐 이런 얘기도 하죠. 이게 기의 흐름과 뭐 이런 개념과 맞닿아 있다. 공간의 동조 현상이 일어난다. 요거 이제 표현을 한 겁니다. 자, 그래서 아까 얘기처럼 북에서 남쪽으로 자기장이 흐르는구나. 북쪽이 어딘지 찾아보시라. 저번에도 얘기했고요. 그리고 에너지 흐름이 북쪽에서 남쪽으로 자기장이 흐르다 보니까 혹시 예전에 과학 시간에 이런 거 배우신 거 기억하세요? 이렇게 자기장이 흐르면 전류의 흐름이 이렇게 코일이 이렇게 흐른다. 혹시 기억하시는지 모르겠지만 이렇게 흐르면 이렇게 돌아서 이렇게 동에서 서쪽으로 에너지 흐름이 돌거든요. 그 얘기를 표현한 것 같습니다. 네, 그래서 전기의 흐름이 코일의 흐름이 이쪽으로 흐른다. 그래서 동에서 서쪽으로 흐르기 때문에 이렇게 자기장이 가고 이렇게 가는 이 중앙에 두셔서 이 공간을 비워놔서 여기에 공간에 동조 현상이 일어나게끔 쓰면 좋아요 라고 얘기를 하는 거예요. 매그네틱 자기장, 여기 일렉트릭 전자기장. 그래서 이런 쪽에. 그래서 저는 아까 얘기한 맥킬리가 있는 곳이 여기가 쇼파고 여기가 이쪽 창문 있거든요. 이쪽에 맥킬리를 물과 함께 뒀습니다. 이렇게 얘기해 드린 겁니다. 그런데 아까 얘기처럼 막 이런 걸 막 신경 써서 막 공간을 비우고 가운데 두고 막 동쪽과 북쪽을 찾고 하는 게 어려워. 사실 모두가 같은 환경은 아닐 수 있잖아요. 그렇다면 조화 균형을 쓰세요 라고 얘기한 거예요. 그래서 제가 오늘 조화 균형을 틀어놓은 겁니다. 그래서 집안에 늘 조화 균형을 틀어놓는다면 어떻게 보면 풍수적으로 아주 안정되고 편안한 기본 사항들을 만들어 놓으신 걸 수도 있고요. 그것들이 오랫동안 공간에 축적되잖아요. 그러면 이미 그 공간에서 그 에너지를 다 흡수해서 갖고 있어요. 혹시 또 이상한 얘기 한번 할게요. 그 어떤 공간에 가면 그러니까 집 계약하러 다닐 때 좀 기감이 좋거나 직관력이 좋으신 분들은 느낌으로 집을 뭐 표현하시죠. 야, 새 집을 갔는데 야, 기가 막혀. 인테리어 기가 막히고 너무 조건이 좋아. 근데 딱 들어갔는데 섬뜩한 느낌이 나는 거야. 내가 괜히 여기가 쭈뼛해. 그래서 너무 좋고 이거는 계약 안 하는 게 이성적으로 말이 안 되는데 영 땡기지가 않아서 계약을 안 하는 경우들이 있을 수 있죠. 뭘 느껴요? 그 공간의 장을 느끼는 거예요. 혹은 우리 옛날부터 너무 흔하게 야, 그 집만 들어가면 그렇게 죽어나간단다. 그 집 들어가지 마라. 이런 집도 있고요. 혹은 어떤 집은 야, 그 집만 가면 다 잘 돼서 나갔대. 이런 거 우리가 괜히 솔깃해서 좋잖아요. 아, 그렇대? 이 집에 서울대 갔대잖아, 자식이. 너도 빨리 그 집 이사 가. 이렇게 얘기하는 게 뭔가 믿고 싶잖아요. 근데 사실 맞다는 거예요. 그 집에서 서울대 간 아이가 끊임없이 학습적인 파동을 공간 안에 쌓겠죠. 인간 맥킬리가 돼서. 그 학습대에 있는 공부방에 내 애를 들여 넣어야지. 공간장에. 그래서 이 공간장은 단순히 공기 중에만 있는 게 아니고요. 이 모든 물질에 다 전사된다. 그래서 다 각인돼요. 근데 그런 것들을 예를 들어 조금 설사 좀 좋지 않은 공간에 내가 지내고 있어. 그런데 내가 어떻게 이동할 수 없어. 그럼 이 공간장을 정화시키는 방법이 뭐가 있을까요? 이런 거 쓰시는 거예요. 그 공간에 막 혼돈되어 있는 정신없이 그 집만 들어가면, 그 방만 들어가면은 늘 피로하고 늘 약간 정신이 혼미하고 집중이 안 돼? 나는 그런 공간이 있다면 이 코런스를 사용하세요. 조화 균형. 그러면 아까 칙칙칙칙 뭔가 공간장이 뭔가 반복할수록 리듬을 찾고 편안한 공간으로 바뀔 수 있습니다. 그래서 이 공간이 주는 에너지가 인간에게 얼마나 많은 영향을 주는지 한 번쯤 생각해 보셨으면 좋겠고, 자, 이거 베트남에서 제가 찍어온 거예요. 이튿날이 됐어. 첫날 야, 베트남에서 너무 놀랬잖아. 너무 공부만 시켜가지고. 아니, 베트남까지 와가지고 왜 하루 종일 공부만 시키는 거야? 배고픈데 밥을 주는데 풀떼기만 줘.
고기를 안 줘. 그래서 너무 힘들다 이러는데 그걸 다 하고 그날 무슨 승급식까지 해서 새벽까지 우리를 다 붙잡아 놓고 행사를 하고 나서 그 다음날 아침이 됐거든요. 아침에 또 세미나실에 또 부르는 거야. 갔어. 그랬더니 마커 슈미케가 올라와. 이게 아침 강의예요. 이거 얘기해. 근데 영어로 막 샬라샬라 하시잖아요. 통역이 이걸 통역을 못해. 우리는 아침에 그 눈 밑에 까마 그 다크서클을 하고 뭔 소리야. 근데 자기 혼자 아시죠? 이분 되게 자기 혼자 신나신 거 막 이러면서 막 그림을 그리면서 막 얘기해. 자, 이 얘기가 무슨 얘기였냐? 앰모스피어 얘기였어요. 한번 틀어볼게요. 미안해요. 한국어를 아직 번역을 못했어요. 영어로 들으세요. 하미옥 대표님 통역 좀 해주세요. 자, 뭐야? 이런 물질의 공간이 있어. 물질 세계가 있어. 너의 사무실일 수도 있고 방일 수도 있어. 이제 앰모스피어 얘기하는 거예요. 이제 동서남북 얘기하죠. 두 가지 중요한 에너지 흐름이 있어. 하나는 되게 부산하세요. 자기장 얘기하죠. 네, 자기장이 북쪽에서 들어와서 남쪽으로 흐릅니다. 두 번째는 전기의 흐름이 동쪽에서 서쪽으로 흐른다. 그 얘기 하시는 거예요. 동쪽에서 해가 뜨는 그 에너지가 내 공간에 동쪽에서 서쪽으로 흐르는 에너지로 중요한 두 번째 에너지라는 거죠. 이 두 가지 에너지, 자기장이랑 전자기장 에너지가 만나는 요기점에 벡터라고 해서 이 대각선의 흐름이 생긴다는 거죠. 혹시 이거 과학 시간에 배우긴 했는데 어렵나요? 자, 그래서 결론이에요. 두 가지 에너지의 벡터가 가장 강한 흐름은 여기라는 거죠. 북동쪽에서 서남쪽으로 흐르는 요 라인이 이 두 가지 에너지가 가장 집약되어 있는 강력한 줄기다, 에너지 줄기다. 이런 표현을 그날 아침에 저희를 앉혀놓고 열심히 설명하셨어요. 여기까지 설명을 하셨습니다. 그래서 그때 제가 찍어 놓은 거예요. 저희 집이 여기가 창문이 있고 여기 창문이 있거든요. 제가 여기 TV 있고 맥킬리가 여기 있어요. 그래서 제가 여기다 둔 거예요. 이 벡터. 벡터.
양쪽에서 힘이 오면 그것들의 가운데 여기가 벡터예요. 우리 윤석석 대표님은 이런 거 좋아하시잖아요. 과학 이런 거. 그렇죠? 가운데. 이게 벡터라고 해요. 힘이 만나면 제 여기가 힘이 들어가는 거거든요. 그래서 여러분들이 다시 앰모스피어를 잘 활용하실 때 물론 어떻게든 사용하셔도 상관없어요. 그런데 이왕이면 아까 얘기처럼 중앙에 공간을 좀 깨끗하게 비워두고 그래서 에너지가 이렇게 소용돌이처럼 이 도넛처럼 흐를 수 있게 중앙에 두시거나 아니면 이런 에너지가 들어오는 공간에 찾아서 그곳에 물과 함께 두시면 조금 더 시너지가 나게끔 쓰실 수 있다. 이렇게 말씀드리면 좋겠네요. 자, 요거는 그날 강의할 때 보여주신 내용인데 아까 얘기처럼 제가 표현했죠? 아까 제가 오늘 앰모스피어 하기 전에 계속 반복적으로 설명할 수밖에 없어요. 프로그램을 이해하거나 블루 어플을 이해하거나 앞으로 코일이든 유선이든 하이웨이브든 뭘로 써야 돼요? 질문은 모두 이 부분이 아직은 명확하지 않게 느끼시기 때문에 자꾸 질문하시는 거거든요. 형태장과 아카시 필드 이 얘기를 또 이런 논문을 갖고 얘기하셨어요. 이건 마커스 슈미케 박사의 자료예요. 자, 아카시 필드는 아까 얘기처럼 인포메이션 필드 얘기하는 거고요. 형태장은 보이지 않는 패턴장이죠. 몸 싸고 있는 여기 반짝반짝 거리는 요거를 형태장이라고 하는 거예요. 그리고 이 모든 생명체가 이 정보장과 물질과 외부의 아카시 필드라고 하는 인포메이션과 계속 교류하면서 살아있는 거다. 그래서 제가 가끔 이렇게 울렁거리는데 분석할 때 착 찍어가지고 그 정답을 우리가 보는데 왜 1초 만에 다시 분석하면 이렇게 나오고 조금 이따 분석하면 왜 이렇게 나오냐고 질문하는 게 우리 몸이 가만히 있는 플랫하고 있지 않잖아요. 움직이고 있잖아요. 이런 표현 하잖아요. 울렁울렁 이렇게 한다고 그게 요 얘기예요. 사람 고깃덩어리가 외부에 있는 전자기장과 밖에 있는 인포메이션 필드와 끊임없이 이렇게 교류하면서 살아있는 거거든요. 그걸 분석하는 겁니다. 예, 좀 어렵지만 기억하시라고 다시 설명드렸고 그래서 조화 균형이 베이직 프로그램이다 하면 돼요. 자, 그래서 이렇게 종합적인 거 이렇게 접근하기 좋은 방이나 건물의 중앙에 이걸 두시면 가장 베이직한 방법으로 쓰실 수 있는 거고 왜 맥킬리의 중앙에서 이렇게 자기장의 공간장이 만들어지니까 그래서 식사하실 때 쓰실 수 있는 이런 프로그램들이 있다. 팬트리장에 하면 식재료들이 조금 덜 썩거나 신선도가 유지되고요. 그리고 에너지 측면에서 음식 준비하실 때 아까 이처럼 냄새도 좀 없애지만 음식을 지원하는 그 공간장이 정화가 되면서 음식 자체의 정보가 좀 달라져요. 어디서 온 고기인지 어디서 온 야채인지 우리는 알 수 없지만 되도록이면 그 야채와 고기에 들어있는 부정적인 어떤 에너지가 있다면 그런 것들을 정화시켜 줄 수 있다. 이렇게 이해하시면 되고요. 음식이 다 끝나면 음식 정화 한 번 더 하시면 좋고 짧게도 써셔도 된다고 하니까 꼭 반드시 앰모스피어가 갖고 있는 10분을 다 쓰지 않으셔도 될 것 같습니다. 식사하실 땐 틀어놓으시면 식사하는 내내 서로 교류도 좋고 마음도 편안하게 소화에도 도움이 되겠죠. 이렇게 앰모스피어는 다양하게 활용하실 수 있다 보고요. 자동차 얘기는 우리 너무 많이 알고 있어서 실제로 자동차 분석해보셨어요? 윤성석 대표님? 좋아하잖아 이런 거. 막 파가지고 막 질문 계속하고 막 확인하고 혹시 자동차 해보셨어요 직접? 네, 운전할 때 썼는데 네, 어떠신지 한번 얘기해 주세요. 차가 좀 뒤에서 제트기처럼 막 제트기 좋죠, 잘 그럼요? 나가요. 잘 나가요? 굉장히 부드럽게 잘 나가더라고요. 이걸 틀면 네, 엑셀레이터 밟았을 때 훨씬 더 가볍게 싹 나가요? 공중에 떠서 가는 기분. 공중에 떠서 가는 기분이에요? 처음에 오. 그런 느낌 받았는데 너무 빨리 가가지고 브레이크를 밟을 정도로. 슝 가는 느낌이 네, 느껴지셨어요? 프로그램은 전체적으로 굉장히 자동차가 좀 부조화되어 있는 이것도 어떻게 보면 수백 개의 그 부속품들이 막 연결돼서 한 몸을 움직이는 유기체 같이 움직이는 기계잖아요. 그것들이 조화 균형을 이루게 하더라. 그래서 굉장히 기계가 이렇게 덜그럭 거리던 아이들을 착착착착착 아까 동조 현상 있죠? 제가 동조 현상을 자꾸 얘기하는 거는 이미지로 기억하시라고 얘기하는 거예요. 동조 현상들이 일어나서 기계의 흐름들이 자연스럽게 되더라. 당연히 기계의 흐름들이 자연스럽게 되면 연비가 좋아질 수밖에 없죠. 그렇죠? 예, 이렇게 활용하시면 좋을 것 같고요. 영상에서는 이거는 지금 보여드린 영상은 모두 힐리 아카데미 공식 영상들이에요. 그래서 여기서 제안하기에는 운전하실 때 육체적 에너지가 부족하면은 앰모스피어 에너지도 좀 쓰시고 차 안에서
이렇게 이런 에너지도 쓰시고 또 연비도 좋아지니까 자동차도 쓰시로 이렇게 제안을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 미세 전류만 이해하기에도 사실은 급급했던 시기가 있었죠. 근데 우리가 한 1년에서 최소한 2년 정도 힐리아 메키리를 사용하다 보니까 왜 이런 현상이 일어나지? 왜 이런 느낌이 있지? 정말 이런 일들이 벌어지네? 이런 걸 경험적으로 사실은 결과를 먼저 인식하다 보니까 왜 그런지를 찾아갈 수 있는 어떻게 보면 마음가짐이 되셨던 것 같아서 사실 이런 브랜드톡 시간을 준비한 이유도 있습니다. 앰모스피어 오늘 어떻게 들으셨어요? 풍수라는 게 대부분은 과학적이지 않고 비과학이다 얘기하기도 하고 그거 약간 플라시보처럼 기분 탓 아니야? 라고 얘기하기도 하지만 그 말씀드리는 정보 영역의 파동 그리고 파동의 우리 몸의 모든 수분 우리가 존재하는 지구상의 모든 수분이 같이 떨리면서 서로 상호 교환한다는 전제하에 보면 이거는 당연히 있을 수밖에 없는 일이라 생각하시고 이제 시대가 바뀌어서요. 내가 존재하는 공간장까지도 내가 마음껏 컨트롤해서 나에게 더 긍정적인 환경으로 만들어서 내 삶을 디자인할 수 있는 기회가 여러분 곁에 와 있다는 거 정말 감사하게 생각하셨으면 좋겠고 이 감사한 라이프 스타일을 나만 누리면 너무 미안하잖아요. 그래서 많은 분들과 소통하시면서 전달해 주실 수 있는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 감사합니다. 정명수 선생님 혹시